नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा माणबसा गुरुवार रे माँ महालक्ष्मी पूजा किपरि करिबा। दुईटी पाली गुरुवार पूजा सरी जाइछि आउ रहिला तीनोटी पाली गुरुवार। आसंता गुरुवारटी नवेम्बर 20 तारिख रे तृतीय पाली गुरुवार पड़ुअछि। तृतीय पाली माणबसा गुरुवार किपरि पालन करिबा आसंतु जानिबा। एही पाली रे मां को कौन कौन भोग दिया जाय थाए एवं पूजार विधि एवं क्रम अनुसार में किपरि करिबा आसंतु जानिबा। पूजा पाठ करिबा समय केउ सबु जिनिस उपरे ध्यान देबा। पूजा मनर शांति पाई करा जाय थाए, आमर मनस्कामना पूर्ण पाई एवं ईश्वरन को कृपा पाइबा पाई आमे पूजा करि थाउ। पूजा जदि आमे ठीक रे न करिबा तेबे हमकु भगवान कर कृपा मध्य मिली न थाए। तेणु काहा परे कौन करिबा स्टेप बाय स्टेप आसंतु जानिबा। प्रथमे आमे पूर्व दिनरु समस्त सामग्री को प्रस्तुत करिबा। पूर्व दिनरु जदि आमे सामग्री सजाड़ी रखुचे ताहाले पूजारे आमर ध्यान भंग हुए नाही एवं पूजारू बारंबार आमको उठिबा को पड़े नाही एवं पूजार आमे आराम रे सुरुखुरु रे आम पूजा होई थाए। एवं पूजारू जदि आमे बारंबार उठिबा ताहाले आमको विरक्ति मध्य आसी थाए। तेणु आसंतु आमे कौन कौन पूजार सामग्री पूर्व दिनरु प्रस्तुत करी रखिबा। मां को पद्म पुष्प अत्यंत प्रिय होई थाए। तेणु मां को जेमिति हेले भी पद्म पुष्प अर्पण करिवे। एवं मांकर समस्त सामग्री रे प्रथमे होची कलशर सामग्री। कलश पाई कौन कौन आवश्यक, कलश रे कौन कौन पड़िबो एवं आंब पत्र, पैड किंबा गुआ एवं ता उपरे पड़ुथुवा वस्त्र एवं पैता, रक्षासूत्र एवं पुष्प एही सबु सामग्री गोटे जगार करिबा। तापरे मांकर स्नान सामग्री, मां केउ केउ जल रे स्नान करिवे जेमती अतर, गोलाप जल, अगुर एवं हळदी जल, पंचामृत सेही जलर सामग्री को आमे गोटे जगार रखिबा। एवं श्रृंगार पाई सामग्री जेमिति मांकर वस्त्र, रक्षासूत्र, चुनरी, चंदन, सिंदूर, अक्षत एवं किछि फ्रूट्स भोग पाई एवं दीप एवं आंब पत्र रे आंब पत्र को आमे भल्ल भावरे धोई दबा एवं चंदन सिंदूर आमे लगेबा। मां को प्रिय दुर्लभा पानपत्र, बरकोली पत्र, दुब एवं अँला डाल को एकाठी करी रखिबा। एवं माण जो माने बसौचंती सेमानंको पाई किछि धान मेंटा एवं किछि धान एवं माण एवं गुआ किछि आवश्यक होई थाए। एवं नुआ चाउल जेमिति हेले आनिबा, नुआ चाउल रे झोटी चिता अंकन करा जाय थाए एवं मां को भोजन मध्य नुआ चाउल रे प्रस्तुति करी अर्पण करा जाय थाए। एवं मांकर लक्ष्मी पुराण पुस्तक एवं झुणा को मध्य आमे एकत्रित करी रखिबा। एवं मां को बेलपत्र प्रिय, तेणु बेलपत्र जेमिति हेले देबा एवं मूला, आखु, कदली को जोगाड़िबा एवं खटुली रे पूर्व दिनरु ही झोटी चिता अंकन करी खटुली को सफा सुतरा करी रखिदबा। एवं गोबर जदि मिलुची गोबर को मध्य जोगाड़ी दबा एवं पूर्व दिनरु ही पूजा बासन को भल्ल भावरे धोई पोछि माजी रखिदबा। मांकर वस्त्र एवं खटुली को मध्य पूर्व दिनरु सफा करदबा। मां को परिष्कार परिच्छन्नता अत्यंत प्रिय होई थाए। तेणु पूर्व दिनरु ही आमे घर द्वार एवं बेडशीट पापुच सबु को भल भावरे सफा करदबा एवं निजे मध्य सांप लगाई चुटी को सफा करदबा। गुरुवार दिन सांप लगा जाए नाही कि साबुन मध्य लगा जाए नहीं, केवल हळदी जल रे स्नान करा जाय थाए। तेणु आमे पूर्व दिनरु ही सफा सुतरा घर को पूरा करिदबा द्वारा आमको गुरुवार दिन मध्य आमर काम जल्दी सरी जाय थाए। एवं मांकर जहा जहा सामग्री जदि आमर जोगाड़ी हे गला आमर पूजा हे गला। जेतेबेले आमे दांड को धोइबा प्रथमे जदि आमे गोबर पाउचंदी तो बहुत भलो गोबर रे सिंचन करदबा किंबा जदि गोबर मिलुनी तेबे गेरु रे आमे दांड को लिपि दबा एवं किछि हळदी एवं गंगा जल पकाई मध्य आमे दांड को भल्ल भावरे धोई सफा करिदबा। एवं
आमे मांकर झोटी चिता रात्रि रे ही पकेबा द्वारा आमको सकाळे जल्दी आम काम सरी जाई थाए एवं आमे मांकर पाद चिन्ह को द्वार बंध पर्यंत करिबा किंबा ठाकुर घर पर्यंत करिबा। गुरुवार ओषा बा धान माणिका ओषा एही पुस्तक रे मां को केबे एवं कौन भोग दियाजिबो सबु लेखा होईची। देखंतु एठी आपणकर सबु भोग लेखा होईची, आकु नोट करी रखि दियंतु। प्रथम पाळी रे खीरी बा तोरण बा अटकाळी जाहाकु कुआ जाए अर्पण करा जाई थाए। सेकेंड पाळी रे चितौ भोग एवं तृतीय पाळी रे दधी अन्न बा दही भात एवं चतुर्थ पाळी रे मंडा पिठा गईठा एवं खीरी भोग आमे अर्पण करिबा एवं पंचम पाळी रे मध्य एहा ही भोग दिया जाई थाए। मंडा पिठा गईठा देई मां को उद्यापन करा जाई थाए एवं एही तृतीय पाळी रे आमे दधी अन्न भोग मां को दबा। दधी अन्न जाहाकू दही भात बोली कुआ जाय थाए, दही भात भोग आमे मां को अर्पण करिबा। एही दिन ब्रह्म मुहूर्त रो ही उठिबा। 3टा 3:30 जदि आमे उठी जिबा ताहाले आम काम जल्दी सरी जिवो। स्नान परे आमे अलता प्रथमे लगेबा। अलता लगेबा परे आमे मथारे सिंदूर लगेबा। चुट्टी को खोला रखी पूजा करा जाएनी, आमे बांधी दबा एवं गंगा जल प्रथमे निज उपरे सिंचन करी शुद्धि होई जिबा एवं घर सारा गंगा जल सिंचन करिबा द्वारा नकारात्मक शक्ति दूर होई थाए एवं शुद्धि होई थाए घर। तेणु ठाकुर घरे आमे प्रथमे 16 पाखुड़ा विशिष्ट पद्म किंबा 8 पाखुड़ा विशिष्ट पद्म एवं मांकर पाद चिन्ह को अंकन करिबा। मां को अत्यंत प्रिय होई थाए पद्म एवं मां को पाद। तापरे आमे दांड को जिबा, मां को बंदापना करी स्वागत करी निमंत्रण करी घर को आनिबा। प्रथमे आमे एक पूर्ण कुंभ बसे दबा। किछि जल नहीं जिबा, तले प्रथमे किछि चाउल दे दबा, कंठ पर्यंत जल एवं आंब डाल एवं पुष्प किछि आमे देबा एवं अक्षत चंदन सिंदूर दे आमे पूजा करि दबा। गोबर रे मां वास करंती, तेणु गोबर को मध्य आमे पूजा कर दबा। धूप दीप चंदन सिंदूर अक्षत दे एवं मां को पाद को मध्य आमे पूजा कर दबा। किछि भी जदि आम पाखरे नाही, केवल आमे पुष्प चंदन टिके देई आमे पूजा करी मां को हुळहुळी दउथबा। ब्रह्म मुहूर्त रे ही आमे बाहरे पूजा करिबा, कारण एही गुरुवार दिन ही मां नगर भ्रमण करिथांती। तेणु आमे जदि एही समय रे ब्रह्म मुहूर्त रे जदि आमे पूजा करूचे तेबे मां अत्यंत प्रसन्न होइथांती एवं एही चरण पादरे मां तांको पाद रखी आम घर पर्यंत आसी आम खटुली रे विराजमान होइथांती एवं आम पूजा को पूर्ण करिथांती। तेणु चेष्टा करिबा आमे ब्रह्म मुहूर्त रो ही उठी आमे बाहरे धूप दीप लगेबा एवं जेते जगारे आमे मांकर पाद करिचे सबु जगारे आमे किछि नहेले भी केवल पुष्प चंदन सिंदूर टिकिए मां को अर्पण करिबा। मांकर मंत्र गाउथवा ओम श्री श्री महालक्ष्मी नमः। तापरे घर को जिबा परे आमे प्रथमे कलश स्थापन करिबा। किछि धान दे दबा, कलश रे कंठ पर्यंत गंगा जल दबा एवं किछि गुआ स्वर्ण अक्षत एवं हलदी एही 4टी जिनिस आमे पके दबा। जदि स्वर्ण नाही टंका क्या कॉइन पके दबा एवं पैड रखिबा। पैड जदि नाही आमे गुआ गोटिए रखि पारिबा। प्रथमे आमे कलशं को स्नान करे दबा एवं प्रार्थना करिबा, हे पंचदेवता गणे नारायणे रुद्रे अंबिके भास्करे पंचदेवताए नमः। आसंतु हे प्रभु मो कलशरे विराजमान हुअन्तु एवं मो पूजा को स्वीकार करंतु। एहा कही आमे कलशं को धूप दीप अर्पण करिबा। किछि जल पुष्प आमे पाद धोई दबा निमंते अर्पण करिबा एवं अखंड दीप ए दिन जदि प्रज्वलन करिबा ताहाले बहुत भलो होई थाए। जदि आमे एते समय करि पारुने सकाळू
ରାତି ସାରା ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିପାରୁନେ ତେବେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଏବଂ ଦୀପ ଦେବାୟ ନମଃ ଏବଂ ଦୀପଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ନିଜର ନାଁ ଗୋତ୍ର କହିବା, ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବିନା ସଂକଳ୍ପରେ ପୂଜା ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକ ଖଟୁଳି ବିଛେଇଦେବା। ଖଟୁଳି ଉପରେ ପିଢ଼ା ଗୋଟିଏ ରଖିଦେବା। ପିଢ଼ା ଉପରେ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ବିଛେଇଦେବା। ତା ଉପରେ ଧାନ କିଛି ଦେବା। ଧାନ ଉପରେ ମାଣ ରଖିବା। ମାଣ ଧାନ ପୁରା ଫୁଲ କରି ରଖିବା। ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାନ ମାଣ ରଖିବା। ତା ଉପରେ 3ଟି ଗୁଆ ରଖିବା ଏବଂ ତା ଉପରେ ଧାନ ମେଣ୍ଟା ରଖିବା। ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଅଁଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଅଁଳା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା ଏବଂ ଅଁଳା ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତ ଦେବାଦେବୀକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା। ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା ଏବଂ କିଛି ଯଦି ନାହିଁ କେବଳ ଆମେ ହଳଦୀ ଜଳରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା। ଏବଂ ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଗୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂଜା କରିଦେବା, ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା ହଳଦୀ ଜଳ ଦେଇ ଏବଂ ଅଁଳା ଜଳରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା। ଏବଂ କ୍ଷୀରରେ ସ୍ନାନ କରିବା। ପଞ୍ଚାମୃତର 5ଟି ସାମଗ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା ଏବଂ ଶେଷରେ ଶୁଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ମାଙ୍କୁ ସଫା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେବା ଏବଂ କିଛି ଗୋଲାପ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଅର୍ପଣ କରି ମାଙ୍କୁ ଗୁଆ ଯେଉଁଠି ଆମେ ରଖୁଛେ ସେଠି ଆମେ ମାଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ରଖିବା। ଯଦି ବିଗ୍ରହ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କେବଳ ଗୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର ପ୍ରଥମେ କରିବା। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଦେବା ପରେ ନିଜେ ଆମେ ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ମଥାରେ ଲଗାଇବା। ତାପରେ ଆମେ ହାତ ଧୋଇଦେବା। ମାଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ସୋରିଷ ଶାଗର ପୁଷ୍ପ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଗୋଲାପ ପ୍ରିୟ। ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ମୂଳା ଆଖୁ କଦଳୀ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଗୋବରରେ ମା ବାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋବରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ଗୋବରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂଜା କରିଦେବା। ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ହୁଏନି, ତେଣୁ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଯେମିତି ହେଲେ ଗାନ କରୁଥିବା। ଏହି ଫରୁଆରେ ମାଙ୍କର ପୁରୀରୁ ଆଣିଥିବା କଉଡ଼ି, ଗୁଆ, ଧାନ, ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏହା ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହସ୍ତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ନାନ କରେଇ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଦେବା ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୀପଂ ସମର୍ପୟାମି ଧୂପଂ ସମର୍ପୟାମି ଏବଂ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ସକାଳେ ମାଙ୍କୁ ପଣା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଛେନା, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆମେ ମିଶାଇ ପାରିବା। କ୍ଷୀର, ଦହି, ଗୋଲମରିଚ, ଶ୍ରୀକର୍ପୂର, ଗୁଆ ଘିଅ ଏତିକି ମିଶାଇ ଆମେ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ପଣା ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ଫଳ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆଚମନ ପାଇଁ ଜଳ ଦେବା ଏବଂ କିଛି କ୍ଷୀର ଦେବା। ଭୋଗରେ ଆମେ ବେଲପତ୍ର ପକାଇ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତୁମେବ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ତୁମେବ ସମର୍ପିତା। ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ହେ ମା ଆସନ୍ତୁ, ହେ ମା ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ଭୋଗକୁ ଅମୃତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ କିଛି ଅର୍ପଣ ବାହାର କରିଦେବା। ଚଣ୍ଡ ଭୋଗାଏ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେଶର ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ କ୍ଷୀରରେ କିଛି ମିଶ୍ରି କେଶର ପକାଇ ମିଠା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା, ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା, ତାପରେ ଆଳତି କରିବା। ମାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା
କିମ୍ବା କର୍ପୂର ଗୌରମ କିମ୍ବା ଯେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଇଭଳି 7 ଥର ମାଙ୍କର ଆଳତି କରିବା କିମ୍ବା 3 ଥର ଆଳତି କରିବା ପରେ ଆମେ ନିଜେ ଆଳତି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରରେ ଲଗାଇବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚି ଦେବା, ଟିକେ ପୋଛି ଦେବା ମାଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି। ତାପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। 3 ଧୂପରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସକାଳେ ବାଳଭୋଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ମାଙ୍କୁ ଦହି ଭାତ ଦେବା, ତେଣୁ ନୂଆ ଚାଉଳର ଅନ୍ନ ପ୍ରଥମେ ରୋଷେଇ କରିଦେବା ଏବଂ ଭାତକୁ ଟିକେ ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦହି ମିଶାଇବା ଏବଂ ଫୁଟଣ ତା ଉପରେ ପକାଇଦେବା ଏବଂ ଆମେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ତା ସହିତ କିଛି ଦେବା। ସେଥିରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ମଞ୍ଜି, ଝୁଡୁଙ୍ଗ ମଞ୍ଜି, ଛୋଲେ, ଗୁଜି ଚଣା, ମଟର ଚଣା, ବୁଟ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ପକାଇ ଗୋଟିଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ମିଶାଇ ଆମେ ଏକ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଏହି ଦିନ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଖଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଇପାରିବା, ଯେମିତି ଟମାଟୋ ଖଟା, ଓଉ ଖଟା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ମିଶାଇ ଖଟା ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଭଜା ଆମେ ଏହି ଦିନ କଦଳୀ ଭଜା, ମୂଳା ଭଜା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପରିବାର ଭଜା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଶାଗରେ ମାଙ୍କୁ ସୋରିଷ ଶାଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସୋରିଷ ଶାଗର ଭଜା କିମ୍ବା ଖୋସଳା ଶାଗ ଭଜା କିମ୍ବା ମୂଳା ଶାଗର ଭଜା ଆମେ ଶାଗ ଭିତରେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଏବଂ କଦଳୀ ମଞ୍ଜାର ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ, ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଏବଂ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଖଟାରେ ଏବଂ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରିକି ଏବଂ କଟା ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ମାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଅର୍ପଣ, ସକାଳ ଭୋଗ ଆମେ 5ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଆମେ 11ଟାରୁ 2ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗ ଆମେ 4ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ମା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଯେତେ ଆମେ ଅନ୍ନର ଭୋଗ ଏବଂ ଯେତେ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବନେଇ ଦେଇପାରିବା, କାକରା, ବରା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ଦେଇପାରିବା, ସେତେ ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଘିଅରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଘିଅ କରୁନେ ତେବେ ଆମେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର କେବେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ରୋଷେଇ କରାଯାଏନି, ତେଣୁ ଘିଅ ଯେତେ ଆମେ ଦେବା ଘିଅ କିମ୍ବା ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ଏବଂ ଖେଚେଡ଼ି, ଖଟା, ଦହି ଭାତ ଏଇସବୁ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ବାହାର କରିଦେବା, ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାର କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାଙ୍କ ମୁଖ। ଅଗ୍ନିରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଅର୍ପଣ କରିବା, ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ଓଂ ଅଗ୍ନାୟ ସ୍ୱାହା ଏହିଭଳି କହି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଠାକୁର ଘରେ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେ ହଳଦିଆ ଭାତ ଦେବା ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ମାଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ କାନିକା ସବୁ କାଜୁ କିସମିସ ପକାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। ଏବଂ ସବୁ ଯେତିକି ଆମେ ପାରିବା, ଶକ୍ତି ଆମର ଯେତିକି, ସେହି ହିସାବରେ ହିଁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ନେବା। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ନେବା, ସେତେବେଳେ ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଆମେ 12ଟାରୁ 2ଟା ଭିତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଦୀପ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେବା, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ହାତ ଧୋଇବା ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ 3 ଥର ପାଣି ବୁଲେଇ
କଳସ ଦେବତାଏ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ଏହିଭଳି ଆମେ ଭୋଜନ ଭୋଗ ଥାଳିକୁ ଟିକେ ଟେକିଦେବା ଏବଂ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ବାହାର କରିଦେବା। ସବୁଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗାଏ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ଏହି ଚଣ୍ଡ ଭୋଗକୁ ଆମେ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା କିମ୍ବା ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଆସ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଚମନ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେବା। ଭୋଗ ଶେଷରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଜଳ ଦେବେ। ବେଲପତ୍ର ଦେଇ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା କଳସଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ। ତୁମେବ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ତୁମେବ ସମର୍ପିତା। ଆସନ୍ତୁ ହେ ମା ମୋ ଭୋଗକୁ ଅମୃତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ହେ ମା ମୋ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆମେ ଆବାହନ କରିବା। ମା ଆସନ୍ତୁ ମୋର ଏହି ଆଚମନ ଜଳକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ମାଙ୍କୁ ତାମ୍ବୁଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାମ୍ବୁଳ ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ପାନପତ୍ରରେ କିଛି ଆମେ ଗୁଆ ଅଳେଇଚ ଲବଙ୍ଗ ମିଶ୍ରି ଦେଇ ମାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଶେଷରେ ଆମେ ତାମ୍ବୁଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାମ୍ବୁଳାଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ତାପରେ ଆମେ ଆଳତି କରିବା। ସବୁବେଳେ ଭୋଗ ଦେବା ପରେ ଯେତେ ଥର ଭୋଗ ଦେବା ସେତେ ଥର ଆଳତି କରିବା। ଓମ୍ ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା କିମ୍ବା ଯଦି ଜାଣିନେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଓମ୍ ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ମା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଯେମିତି ହେଲେ ଗାଇବେ ଏବଂ ଆଳତି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ କହି ଆଳତି ଦେଖେଇବା ଏବଂ ଶୀତଳତା ପାଇଁ ଜଳ ଟିକେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଏବଂ ଫୁଲରେ ଆଳତି ଦେବା। ନିଜେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ରହୁ ବୋଲି ନିଜେ ଆଳତି ନେବା ଏବଂ ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। କଳସଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ ଏବଂ ଆଲମିରାରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସମର୍ପ୍ୟାମି ଓମ୍ ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଓଂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଶେଷରେ ଯେମିତି ହେଲେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ। ବିନା ଦକ୍ଷିଣାରେ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ଆମର କିଛି ଅଭାବରେ ଏହି ଦକ୍ଷିଣା ଏବଂ ମାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପଠନ ଏହି ଦିନ କରିବା। ଅଷ୍ଟକମ୍ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ କନକଧାରା ସ୍ତୁତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିପାରୁନେ ତେବେ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେହି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଶେଷ ଧୂପକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶେଷ ଧୂପ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ ଉଠାଯାଏ। ମାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମନସ୍କାମନା କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଉଠାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ପଣା ଭୋଗ ଦେବା କିମ୍ବା କିଛି ଫଳ ଭୋଗ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯାହା ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରି ମାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ବାହାର କରିଦେବା। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି କରିବା ଏବଂ ଝୁଣାରେ ଆମେ କିଛି ଗୁଗୁଳ କିଛି ଅଳେଇଚ ଲବଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ ଘିଅ ଏହିସବୁ ପକେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଝୁଣା ଅର୍ପଣ କରୁଛେ ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଠେଇବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ କିଛି ଅକ୍ଷତ ଏବଂ କିଛି ପୁଷ୍ପ ହାତରେ ଧରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କରିଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠଉଛି। ଏହିଭଳି କହି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ଅକ୍ଷତକୁ ରଖିଦେବା ଏବଂ ଖଟୁଳିକୁ କଳସଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଏବଂ କହିବା ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ। ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ହେ ମା ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପୂଜା ଏତିକିରେ ରଖୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୂଜା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବି ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଆପଣ ସେଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କହି ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା। ରାତ୍ରିରେ ଯଦି ଆମେ ପୁଷ୍ପ ବାସି ପୁଷ୍ପ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ କାଢ଼ିପାରିବା। ଯଦି ରାତ୍ରିରେ କାଢ଼ୁନେ ତେବେ ସକାଳେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବାସି ପୁଷ୍ପକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ହିଁ ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉଠେଇବା। ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି
आमे आवाहन करिथिले सम्मानर सहित सेमती मांकर सामग्रीଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଆମେ ଉଠେଇବା। ଧୂପ ଦୀପ ଆଳତି କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କର ମାଣକୁ ଏକ ମାଣ ପେଢ଼ି ଯାହାକୁ ମାଣ ହାଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଇଥିରେ ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ରଖିବା ଏବଂ ଗୁଆକୁ ଏକ ବକ୍ସରେ ମାଣ ପେଢ଼ି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଆରଥର ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବା ସେହି ଗୁଆକୁ କାଢ଼ି ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ କଳସର ନଡ଼ିଆ ପଇଡ଼କୁ ଭସେଇ ଦେବା, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଏହି ଜଳକୁ ଘର ସାରା ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଏବଂ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଆ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପକା ହେଇଛି ତାକୁ ଆଣି ରଖିବା। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଇଦେବା। ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର ସାମାନ ପୁଣି ଥରେ ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କିମ୍ବା ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖର ଜଳକୁ ଘର ସାରା ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଫଳ ଭୋଗକୁ ନିଜେ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଚିତାକୁ ଟିକେ ମଥାରେ ଲଗେଇକି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଯିବା। ଏହିଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ସହିତ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଧି ବିଧାନ ସହିତ ଏବଂ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।